حیرت اس وجہ سے ہوئی کہ آپ ایک کیس کے سلسلے میں آئے ہیں، وہاں پی ٹی آئی کا ایک کیس کے سلسلے میں ان کی بہنوں نے درخواست دی ہے، 3-4 گھنٹے وہ رہی ہیں سپریم کورٹ میں، وکیل ہمیں کوئی نظر نہیں آیا اور انہوں نے بھی بڑا غصے کا اظہار کیا اپنے وکلا کے حوالے سے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا۔ تو آپ اپنے عہدے سیٹیں نشستیں بچانے کے لیے تو سپریم کورٹ میں وکیل نظر آ گئے مجھے، لیکن ابھی 4 ہی منٹ قبل یہاں علیمہ خان تھی، ان کے ساتھ کوئی وکیل نہیں آیا۔ سب شرازی صاحب سب پارٹی ایک ہے، خواہ وہ علیمہ خان ہو، خواہ انتظار پنجوتا ہو، خواہ شوکت بسرا ہو۔ یہ جو پہلے دن سے یہ جو بیانیہ بنایا جا رہے ہیں نا، پارٹی ٹوٹ گئی، خان ٹوٹ گیا، پارٹی بکھر جائے گی، یہ خواب رہ جائے گا لوگوں کا۔ عمران خان پاکستان ہے، نہ عمران خان کو کوئی جھکا سکے گا، نہ توڑ سکے گا، اور پارٹی بھی نہیں ٹوٹ سکے گی، سب اکٹھے ہیں۔ شوکت بھائی سے میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گی، ایک کامنٹ شرازی آپ کے اس پہ، آپ نے ابھی کہا نا کہ وکلاء موجود نہیں تھے، وکلاء ان سے باقاعدہ جو ہے پٹیشن سائن کروا کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے آئے ہیں، انتظار بھائی ان کے ساتھ ہے، باقی سب ساتھ ہے۔ تو خدارا یہ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کا جو خواب ہے نا، اس کو برائے مہربانی آپ لوگ چھوڑ دیجئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی، اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ کل منال کا کوئی کیس لگا ہوا تھا جس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے القادر کے اوپر عمران خان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ اب صرف ایک فارمیلٹی رہ گیا جس میں جو سیشن جج ہیں ناصر جاوید ہے نا، ناصر جاوید، اب ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے جس میں ناصر جاوید عمران خان کو کنوکٹ کریں گے القادر کیس میں۔ یہ تو آپ کو یہ کنفرم کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ کل کی جو کارروائی جو انہوں نے کی ہے وہ مس کنڈکٹ میں شامل ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اور میری بہن نے قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ریکویسٹ کی ہے، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ پلیز عمران خان کے سارے کیسز سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ عمران خان نے بہت دفعہ اس چیز کے اوپر ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا پنڈی کے کمشنر تھے، انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ای سی پی کے چیئرمین سکندر کیا نام ہے اس کا، سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ دونوں نے الیکشن کی جو ساری دھاندلی تھی اس کے اندر یہ دونوں پوری طرح ملوث ہیں۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مس کنڈکٹ کی اپلیکیشن ڈال دی ہے تو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے۔ اگر آپ کو اتنے اہم عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کے جو اس اہم عہدے کی بہت بڑی ذمہ داری ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے۔ جب آپ باری باری اس کو پورا نہیں کر رہے اور آپ کے صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، ہم قاضی صاحب سے صرف یہ بالکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے عہدے سے نہ الگ ہو سکیں کیونکہ 2 مہینے ہی رہ گئے آپ کے جانے میں، لیکن آپ عمران خان کے کیسز سے الگ ہو جائیں۔ ہماری فیملی آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہے۔ ہم ان کی فیملی کو، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، ہماری فیملی قاضی صاحب کی فیملی کو ذاتی طور پہ بھی پرانا کئی 1-2 پشتوں سے جانتی ہے، اور یہ بہت اچھی فیملی ہے ان کی کوئٹہ کی، اور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنی فیملی کی بھی تھوڑا سا خیال کریں، ان کی عزت کا خیال کریں۔ ان کے 2 مہینے رہ گئے، اور میں چاہوں گی کہ وہ عزت سے اپنی نوکری جب یہ چھوڑ کر جائیں تو ایک باعزت طریقے سے اپنا اچھا نام چھوڑ کر جائیں، لیکن عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہو، یہی ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں۔ ایپلیکیشن کا بتا دیں۔ ہاں، ابھی ہم نے ایپلیکیشن ڈالی ہے، ریکویسٹ ڈالی ہے، ان پرسن جا کے ڈالی ہے کہ جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو انہوں نے انہوں نے ریمارکس دیے منال کے کیس میں، وہ مس کنڈکٹ میں کا دائرے میں آتا ہے، اور ہم اس بیسس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے عمران خان کے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیں جلد بلا لیں، ابھی ایپلیکیشن ڈالی، ہم ادھر ہی ہیں، اگر آج ہی بلا لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آج شاید مشکل ہو،
लेकिन हम मंडे को भी हाजिर हो जाएंगे, लेकिन हम काजी फायज ईसा साहब के सामने जाना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। तो अब नहीं, आज तो इन पर्सन एप्लीकेशन दी है जी, हमने आज देखे- सिर्फ इन पर्सन एप्लीकेशन। लेकिन एक सेकेंड, हम जाना चाहते हैं काजी फायज ईसा के सामने, हम उनको बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने जो रिमार्क्स हैं उनको विड्रॉ कर लें, क्योंकि आपने हमारा जो केस लगा हुआ है इमरान खान का, जो जेल में बैठे हैं, जो आके अपने आप को यहाँ नहीं पेश कर सकते, आपने उनके केस के ऊपर सेंटेंस उनको सुना दिया है, और आपके अब जज जो वहाँ बैठा हुआ है, सेशन जज जो जूनियर है, उसने तो सिर्फ कार्रवाई पूरी करनी है ना। तो इसके लिए, लेकिन काजी फायज ईसा साहब क्योंकि जल्द रिटायर हो रहे हैं, तो जब तक उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगेगा, तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे मौजूद भी होंगे कि नहीं, उसको कितना टाइम लगता है ये नहीं हमें पता भी। आपने बिल्डर कौन था? मलिक रियाज। हम सारा दिन इस केस के अंदर मलिक रियाज का नाम सुनते हैं। ये जो सारा केस क्या है इमरान खान के ऊपर, क्या है कि जो अलकादिर यूनिवर्सिटी, जो चैरिटी यूनिवर्सिटी है, वो मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। यही है ना सारा केस, जिसकी बना पे उन्होंने एक चैरिटी का कॉलेज बना दिया। तो आप तो मलिक रियाज तो काजी फायज ईसा ने क्या कहा है? काजी फायज ईसा ने यही कहा है ना कि कोई बिल्डर है जो मलिक रियाज का नाम नहीं ले सक रहे, हम ले देते हैं। मलिक रियाज आए, मलिक रियाज को अगर बुलाने, अगर काजी साहब को इतनी उनकी फिक्र है कि चोर हैं, तो आकर जो पैसे आए थे सुप्रीम कोर्ट के पास ही थे। ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, उनके अकाउंट में आए हैं। $190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। क्या इन्होंने चोरी के पैसे रिसीव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? क्या काजी फायज ईसा साहब को अगर इतनी फिक्र है बिल्डर मलिक रियाज की, तो उन्होंने सो मोटो लेकर मलिक रियाज को बुला क्यों नहीं लिया कि मुनाल के केस में डिस्कस करने बैठ गए? बुलाएं मलिक रियाज को। हम बिल्कुल, वो फुल बेंच था। अच्छा मेरी बात सुने, हम आए हैं अपने भाई के केस के लिए, पीटीआई बिल्कुल जिम्मेदारी उठा रही है और इस वक्त वो भी केस में गए हैं। हम उसके लिए भी रिफ्यूज़ल का ये खत डाल रहे हैं, और हमने ये देखा है कि जो लॉयर्स हैं उनके साथ खास ज्यादती की जाती है। हमने देखा कि जजेस उनको धमकियां देते हैं कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। जिस दिन हमारे एक लॉयर पेश हुए थे नियाजुल्लाह नियाजी, चीफ जस्टिस ने उनको डायरेक्ट धमकी दी थी, मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। अब ये काम तो नहीं बनता कि चीफ जस्टिस वहाँ खड़े होकर धमकियां देने लग जाए हमारे लॉयर्स को, तो इसलिए हम आ गए। आप हमें धमकी दे दें, लेकिन लॉयर्स हमारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पूरी करनी है कोर्ट में जाकर। मैडम, एक आपके भाई के हवाले से गुज़िश्ता रोज अतातारा ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाम के वक्त कि फैज़ हमीद और दीगर फौजियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसका ताल्लुक बानी पीटीआई से है। तो इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बानी पीटीआई को भी केस में डालते हुए कोई कार्रवाई करें मिलिट्री ट्रायल के तनाज़र में, तो इस पर सोचे कुछ? देखें, इनके पास केसेस खत्म हो गए हैं। अब अगर ये अपने फौजियों को अरेस्ट करना शुरू कर दें तो मेरे हालात फिर बहुत ही खराब हो गए कि उनको अरेस्ट करना पड़ा इमरान खान के साथ लिंक करने के लिए। देखिए, जनरल फैज हेड कर रहे थे आईएसआई को, कोर कमांडर रह चुके हैं, फौज का हिस्सा हैं, ठीक है। तो फौज के अंदर रहने में आज आप कह रहे हैं कि उनका इमरान खान से तो उनको बिल्कुल ताल्लुक हर फौजी से था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये उनके ओहदों से ताल्लुक था, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगर अतार तारड़ को अपने नून लीग के लोगों के कमेंट्स पढ़ लेने चाहिए, जो बारहा कह चुके हैं उनके सीनियर लोग कि उस फैज ईसा ने उनको कितनी दफा राब्ता करके ऑफर्स दिए हैं। इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन नून लीग वाले फैज ईसा के बहुत ऑफर्स पब्लिकली बता चुके हैं। फैज, दोनों के नाम फैज हैं, आप भूल गया था। थैंक यू। थैंक यू। जेल में ये कि जो
सुप्रीडेंट है, साबिक सुप्रीडेंट, उनको पकड़ा गया है और ये कहा गया कि जो इमरान खान की सहूलतकारी था उससे नेटवर्क को पकड़ लिया गया है। तो क्या जो इमरान खान के लहजे में एक कमी आ रही थी कि एक न्यूट्रल होने का पैगाम भी पहुंचाया गया था, क्या उसका इमरान खान को कोई फायदा नहीं हो रहा? और मशहूर माफी की भी बात की थी, तो अभी एक डेरा तंग किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, शायद वो कह रहे थे कि उन्होंने फोन दिया था उन्हें। सहूलतकारी का एक नेटवर्क था जो पैगाम अच्छा, पहुंचा रहे थे। मेरी बात सुने, जो हम आगे इतनी मेहनत करके उनका पैगाम दे रहे हैं, हम उनका टेलीफोन है इस वक्त, हमारे थ्रू इतने लोग उनको मिलते हैं इमरान खान को, उनके थ्रू वो सारे पैगाम पहुंचा देते हैं उनको। वहाँ इमरान खान के सेल में 400 कैमरा लगा हुआ है, माइक्स लगे हुए हैं, फोन किधर जा लेना था जाकर, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। कैसे हो सकता है? उनके कैमरे 400 लगे हुए हैं।